કરી શક્યા છો? હોય તો मेरो સાઉન્ડ કરી શકે છે ન કરી રહ્યા છો? Sound is transferring. Karna Bahadur Tamang listening. Karna Bahadur Tamang are listening or not? Okay, listening. Thank you. ल हामीहरू हैन फोर्स के मुभिङ कोइल गमडा पढिसकेका छौं ओके न कर्णबहादुर 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 मुभिङ कोइल गमडा पढिसके हैन कर्णबहादुर कर्णबहादुर मुभिङ कोइल गमडा हामी पढिसकेका छौं ओ कर्णबहादुर कर्णबहादुर बोल है मैले तिमीलाई अप्सन दिए थिए बोल न मैले तिमीलाई अप्सन दिइरहेको छु कर्णबहादुर मुभिङ कोइल हाम्रो सक्यो हैन सकिसकेको छ भोल्टेज सेन्सिटिभिटी र यस कमलेश 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 सर आज सेन्सिटिभिटी अफ ग्याल्भेनोमिटर त्यो बाँकी छ यस सर बाँकी छ हैन सेन्सिटिभिटी बाँकी हैन यस सर ओके थ्यांक यू ल अब त्यसमा हाम्रो सेन्सिटिभिटी बाँकी छ सर्ट क्वेशन फर यु न्युमेरिकल को लागि हैन बाँकी छ हैन ल त सेन्सिटिभिटी अफ ग्याल्भेनोमिटर हाम्रो फर्मुला आइसके छ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर मा हाम्रो फर्मुला B naught is equal to C alpha हैन B naught बराबर C alpha B I N A बराबर C alpha या K alpha C alpha या K times alpha अब टर्म्सहरु थोरै याद गरौँ रिकल गरौँ व्हाट इज B multiple strength what is that current what is your number turns what is it area este what is C restoring torque per angle of twist and what is alpha angle of twist यो फर्मुला हामीहरु परिस्केका छौं भिन्न B I N A बराबर के C alpha त्यसैले अल्फा बराबर अल्फा is equal to 1 divided by C times I 1 divided by C times I means भित्रको फिल्ड फिक्स भित्रको टर्न्स नम्बर फिक्स्ड एरिया फिक्स्ड तारको नेचर पनि फिक्स्ड भने यो सबै के हो कन्स्ट्यान्ट द कन्स्ट्यान्ट इन्टु कन्स्ट्यान्ट बाइ कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट त्यसैले हैन 1 by C B N A डिवाइड बाय C बराबर कैपिटल G नाम के गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट त्यसवे अल्फा therefore alpha is equal to G times I or alpha is directly proportional के संग current संग this is known as the working principle of moving coil galvanometer the angle of twist is directly proportional to current passing through a moving coil galvanometer या loop wire current थोड़े angle धेरै angle त्यसमे angle of twist is directly proportional to के संग current passing through loop wire that is working principle को moving coil galvanometer को त्यसमे angle of twist है angle of twist लाई हामी बढाउन सक्छौं यहाँ र angle of twist लाई बढाउन सक्छौं कसलाई बढाएर B
labrada kalabrada n lai kalabrada a labrada तर कला घटाएर c means value of angle of twist and increased by increasing b increasing number of turns by increasing area by increasing c तर हैन यसलाई तीनटा बनाउने यसलाई के गर्ने घटाएर ल अब हैन sensitivity भनेको के हो what does mean sensitivity of the moving coil galvanometer sensitivity what does mean sensitivity okay a moving coil galvanometer is said to be highly sensitive if it shows large deflection भनेको angle of twist निकै नै ठुलो current कम से कम current मा even when a small current is passed through it listen definition a moving coil galvanometer is said to be highly sensitive if it shows large deflection for the small current that is known as highly sensitive निक्रे sensitive कम से कम current मा deflection के देखाउँछ निकै नै ठुलो then that is said के highly sensitive अब त्यसमा दुई प्रकारको sensitivity one is current sensitivity types of sensitivity मा पहिलो current sensitivity first one is the current sensitivity short question for you what do you mean by current sensitivity ल definition यहाँबाट it is defined as the angle of twist per unit current it is defined as the angle of twist per unit current alpha by I को नाम के current sensitivity त्यसबे यहाँबाट के आउँछ बोल alpha by I is equal to के भेट्छ हामीलाई हेर फर्मुला 1/c 1/k भेट्छ c भेट्छ कसको भ्यालु current sensitivity भ्यालु यो हो फर्मुला जहाँबाट हामीलाई के सोध्छ न्यूमेरिकल सोध्छ भने फर्मुला के आयो bna by c now short question for you how can you increase the value of current sensitivity answer सामनेमा छ by increasing कला बढाएर b by increasing के n by increasing के area तर कला घटाएर c लाई this answer of this question and how can increase current sensitivity answer is this by increasing b n and a and decreasing कला c लाई this answer of this question त्यस्तै दोस्रो voltage sensitivity second one is the voltage sensitivity अब यसको फर्मुला definition के that is defined as the angle of twist per unit voltage current को ठाउँमा के voltage र v फर्मुला अनुसार v बराबर के हुन्छ IR this is from which one law Ohm's law and alpha by I has value के 1 b n a divided by k तो c into r this is the formula of what sensitivity voltage sensitivity the definition that is defined as the angle of twist of the moving coil per unit voltage is known as के voltage sensitivity हमने फॉर्मूला क्या दियो b n a by k c r what is r resistance to the loop what r भने के resistance कसको loop पर resistance हो भने यसको हम बनाउन सक्छौं value of alpha by v can increase by increasing कला बढाएर b लाई बढाउने l लाई बढाउने a लाई बढाउने तर यो दुईटा के गर्ने हटाएर c लाई घटाउने r लाई घटाउने भने के घट्छ voltage sensitivity घट्छ ल यो पनि सिद्धियो हैन यो पनि हाम्रो सिद्धियो अब यो लेसन को लास्ट थ्योरम हॉल्स इफेक्ट यो लेसन को हॉल्स इफेक्ट लास्ट थ्योरम बट very important theorem you Hall's effect see what is Hall's effect
यस त्यसको कारण के छ कि वाइ हैन अनेक कारण दिएको छु 4-5 कारण छ के हुन्छ हाई टेन्सले स्ट्रेन्थ निकै नै बलियो कुन तार फर्स्ट ब्रोन्ज त्यसै आक्सिडाइज पनि हुँदैन हैन जङ लाग्दैन केमा फर्स्ट ब्रोन्जमा त्यस्तै के लेस इलास्टिक आउट इफेक्ट यसले धेरै सारा समय लिँदैन आफ्नो सेप र साइजमा फ्रेमलाई त्यहाँ मैले 4-5 कुरा लेखिदिएछु वाइ फस्फोर ब्रोन्ज वर युज्ड केमा इन मुभिङ क्वाइल किलोमिटरमा आन्सर पॉइन्ट वाइज लेखिदिएछु यो कारणले यसलाई हामीहरू युज गर्छौँ किन कहाँ झुन्ड्याउनलाई क्वाइललाई झुन्ड्याउनलाई 4-5 हाम्रो कारण छ याद गर्ने त्यो सबै परेको कुरा हो नबुझे कुनै कुरा त्यहाँ कारण छैन क्लियर क्लियर नट ओके ल जाऊ आजदेखि नयाँ थ्योरम लास्ट थ्योरम यो लेसन मिन्स आजदेखि लेसन हाम्रो सक्दैछ हैन भो हैन धेरै लामो लेसन थियो आज हामी लास्ट गर्दैछौँ लास्ट टपिक्स फ्रम दिस लेसन इज हल्स इफेक्ट लास्ट थ्योरम इज हल्स इफेक्ट लगभग हलको इफेक्ट लाई अध्ययन गरौँ व्हाट इज हल्स इफेक्ट अब बुझ्ने है यो अलि टिपिकल डिप्रेसन छ फिगरबाट बुझ फिगरबाट तिमी सजिलै बुझ्छ मानो यो क्युबोइड कन्डक्टर मानो यो सपोज के त क्युबोइड कन्डक्टर है क्युबोइड कन्डक्टर मीन्स यसको लेन्थ छ ब्रेथ छ यसको के छ सर्टेन थिकनेस पनि छ दैट इज नोन एज के क्युबोइड कन्डक्टर से दिस इज क्युबोइड कन्डक्टर मानो यो A यो मानो B यो मानो के C यो मानो D यो मानो E यो मानो F यो मानो के G यो के मानो H भने यो फेसको विड्थ लाई के मानो B लेखेन के लेख दिए T र यो फेसको हैन थिकनेस लाई के मान दिए T दिस इज T इज द थिकनेस एन्ड D इज द ब्रेथ लेन्थ भनेको यो हो जुन मलाई काम छैन जुन हामीलाई काम छैन त मानो यो तारमा यो कन्डक्टरमा करेन्ट पठाइदिन सपोज लेफ्ट टु के राइट तिर करेन्ट कहाँदेखि लेफ्ट देखि राइट तिर भनेको यो फेस ADHE यो फेस देखि कुन फेस तिर BCGHF तिर यो फेस तिर त्यसबे अब यो करेन्ट यसरी बग्दा इलेक्ट्रोन उल्टो बग्छ सबलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको मोमेन्ट के हुन्छ उल्टो बग्छ मैले बताइसकेको छु कहाँ फोर्स न करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा यसको भेलोसिटी के हुन्छ उल्टो करेन्टको उल्टो बग्छ के इलेक्ट्रोन को नाम कुन भेलोसिटी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भने यो भेलोसिटीमा करेन्टमा मानो मैग्नेटिक फील्ड के लगा दिए परपेंडिकुलर अब मैग्नेटिक फील्ड में के लगा दिए परपेंडिकुलर लगा दिए कुन फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भेलोस करेन्ट में परपेंडिकुलर भने जसरी हैन कुनै पनि कन्डक्टर में हामी फील्ड लगा दिन्छौं परपेंडिकुलर हैन करेन्ट में परपेंडिकुलर भने यो हैन करेन्ट में भोल्टेज डेभलप हुन्छ यो कन्डक्टर में भोल्टेज डेभलप हुन्छ पोटेन्शियल डेभलप्ड हुन्छ इलेक्ट्रिक फील्ड डेभलप्ड हुन्छ इलेक्ट्रिक फील्ड डेभलप्ड हुन्छ हैन त्यसको नाम के हल्स इफेक्ट हैन कि यो फोर्स तल लाग्छ दिस इज फोर्स ड्यू टु मैग्नेटिक फील्ड अब भने ये प्लस र माइनस को चार्ज कारण पोटेन्शियल डेभलप्ड हुन्छ इलेक्ट्रिक फील्ड डेभलप हुन्छ यसको नाम कुन इफेक्ट Hall's effect is known as Hall's effect. Lava depression bujak. The phenomenon of transverse production of EMF across a current carrying conductor. When magnetic
field is applied perpendicular to the direction of flow of current is known as कुन effect? Hall's effect. ये current मा यो current मा field कसले लगाइदिने perpendicular भने त्यो current मा र field मा पनि के हुन्छ voltage develop हुन्छ perpendicularly भने त्यसको नाम कुन effect? Hall's effect. मानो एउटा क्युबोइड तार छ जहाँ करेन्ट बग्दैछ यसरी त्यो करेन्टमा फिल्ड लगाइदिए कसरी परपेन्डिकुलरली लगाइदिए परपेन्डिकुलरली भने त्यो करेन्टमा साथसाथै फिल्डमा पनि के डेभलप भइदियो भोल्टेज करेन्ट परपेन्डिकुलरली यार ने मानो यो तार हो एमा करेन्ट बग्दैछ यसमा के लगाइदिए फिल्ड लगाइदिए परपेन्डिकुलरली भने यो फिल्डमा र करेन्टमा दुईटैमा के डेभलप इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइदियो परपेन्डिकुलरली आई मा पनि 90 र बी मा पनि के 90 यसको नाम कुन इफेक्ट हो Hall's effect. Then the phenomenon of transverse production of EMF across a current carrying conductor is known as कुन effect? Hall's effect. कि कुनै पनि तारमा करेन्ट बग्छ त्यो करेन्टमा फिल्ड लगाइदिने कसरी परपेन्डिकुलर लगाइदिने भने त्यो अब हैन तारमा डेभलप भइन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यो फिल्ड के बी मा पनि 90 बी मा पनि 90 साथसाथै के आई मा पनि के 90 त्यसको नाम के ट्रान्सभर्स EMF नाम कुन इफेक्ट Hall's effect भनेको द फेनोमेनन अफ ट्रान्सभर्स production of EMF across a current carrying conductor is known as कुन इफेक्ट Hall's effect. The जुन voltage develop भयो त्यसको नाम कुन इफेक्ट कुन voltage Hall's voltage. The voltage developed or potential developed is known as कुन voltage Hall's voltage. ल अब त्यो थ्योरमलाई यहाँ अध्ययन गरौँ से एउटा क्युबोइड कन्डक्टर कति मोटाई कति चौडाई d चौडाई this is breadth this is thickness how much thickness d thickness is carrying current how much I current कहाँदेखि left to right र यो current left to right इलेक्ट्रोन को मूवमेंट कतादेखि right to left कति velocity ले vt velocity ले जसरी इलेक्ट्रोन जान्छ भने यसमा यस के लगाइदिए इलेक्ट्रिक फिल्ड को सरी म्याग्नेटिक फिल्ड लगाइदिए कसरी लगाइदिए परपेन्डिकुलर हैन पछाडीदेखि अगाडितिर भने यो यसमा के लाग्यो फोर्स लाग्यो कहाँबाट पत्ता लगाए फ्लेमिङ को दिस इज डायरेक्सन पत्ता लगाए कहाँबाट हामीहरु फ्लेमिङ को कुन हातले पत्ता लगाए लेफ्ट ह्यान्डले पत्ता लगाइसके यो फ्लेमिङ ह्यान्डमा यो थाहा छ यो फिल्ड हो यो के हो करेन्ट हो यो के हो फोर्स हो यार ने तिमीहरु अब यार ने यो औला के हो फिल्ड हो करेन्ट हो भन्ने कतातिर फोर्स लाग्ने छ तलतिर यार ने फेरि तिमी बुझ्दैन हो यो औला फिल्ड हो फिल्ड कतातिर आफूतिर भने करेन्ट कहाँ लेफ्ट टु राइट भने कतातिर फोर्स लाग्ने छ तलतिर भने यो रिजनमा के डेभलप हुँदैछ कुन चार्ज माइनस चार्ज नेगेटिभ पोटेन्शियल भने जति पनि इलेक्ट्रोन छ सबै यहाँ जम्मा हुन्छ कुन रिजनमा जम्मा हुन्छ एक्लस कुन रिजन ए बी एफ ई मा रिजन हुन्छ यहाँ माइनस चार्ज भने यहाँ कुन चार्ज डेभलप हुन्छ प्लस चार्ज यही प्लस र माइनस कारण के डेभलप भइसक्यो भोल्टेज सो नाम कुन भोल्टेज Hall's voltage and this is known as Hall's voltage ल मानो what is it charge on each electron त्यसमा तिमीलाई प्रयास के छु force on moving charge particle F is equal to कति सिकाएको छु B Q V sin theta B Q V sin theta and Q is equal to N E into V into sin theta त्यसमै हामी खोज्दै छौ force acting on each electron due to कुन field magnetic field so force acting on each electron due to magnetic field F M is equal to B into E into V D into कति डिग्री sin 90 किन 90 डिग्री कि मोशन मा फिल्ड के छ परपेन्डिकुलर किन परपेन्डिकुलर हैन फिल्ड मा मोशन मा के छ भेलोसिटी मा के छ मोशन मा कति एंगल छ हाम्रो फिल्ड को बीचको एंगल 90 डिग्री दैट्स व्हाई थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री त्यसमा यसलाई बढाउँदा के आयो b into e into
यो फोर्स कतातिर डाउनवर्डतिर हैन डाउनवर्ड रिजन डाउनवर्ड हैन फेसतिर डाउनवर्ड रिजनतिर भनेको डाउनवर्ड रिजन कुन हो ए बी एफ ई एक्रस यो रिजन भने यो रिजनमा यहाँ कुन चार्ज जम्मा हुन्छ माइनस चार्ज जम्मा हुन्छ भने अपर रिजनमा कुन चार्ज जम्मा हुन्छ प्लस चार्ज यही प्लस र माइनस चार्ज कन्टेक्ट के डेभलप हुन्छ अब भोल्टेज को नाम कुन भोल्टेज हल्स भोल्टेज नोटेसन के त VH भन्ने अब यही प्लस र माइनस चार्जले के डेभलप गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप गर्छ यसको नाम के त EH को नाम कुन फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ यसको नाम कुन फिल्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेंथ EH र तिम्रो क्लास 11 मा पढिसकेका छौ फोर्स अन चार्ज पर ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड फर्मुला के त QE है यो क्लास 11 मा फोर्स ड्यू कुन फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड या फिर के हुन्छ QE भने Q NE र जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड खोज्छौं भने एउटा इलेक्ट्रोन त N1 E भने कुन भोल्टेज अब कुन फिल्ड हल फिल्ड यसको नाम कुन फिल्ड हो हल फिल्ड भने यो फोर्स हो फोर्स एक्टिङ अन इच इलेक्ट्रोन ड्यू टु कुन फिल्ड हल्स फिल्ड भने यो फर्मुला आयो र यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ कहाँदेखि कहाँ तलदेखि माथि भने कम भोल्टेज देखि कहाँ बढी भोल्टेजतिर सो यो फोर्स लाग्छ अपवर्ड रिजन मा लाग्छ दिस फोर्स इज एक्टिङ across के अपवर्ड रिजन यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ तिमीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन जान खोज्छ कहाँदेखि कहाँ माइनसदेखि प्लसतिर सो इलेक्ट्रोन जान खोज्छ कहाँतिर तलदेखि माइनसतिर र यसको मिनिङ इलेक्ट्रोनको शिफ्ट हुन्छ मोभमेन्ट हुन्छ जबसम्म दुईटा फोर्स के हुँदैन बराबर हुँदैन हैन यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ कतातिर तलतिर र यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ कतातिर माथितिर भन्ने जबसम्म दुईटा फोर्स बराबर हुँदैन इलेक्ट्रोनको के हुन्छ मोभमेन्ट भइरहेको छ याद राख हैन द मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस until these two forces के equal जबसम्म दुईटा फोर्स बराबर हुँदैन इलेक्ट्रोन के हुन्छ मुभ गरेको हुन्छ जब बराबर हुन्छ भने जान दिन छोड्दिन्छ त्यतिखेर के हुन्छ Fm बराबर यसको नाम इक्विलिब्रियम कन्डिसन दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कन्डिसन Fm इज इक्वल टु के हुन्छ Fe यो फोर्सले इलेक्ट्रोन लान खोज्छ मादेखि तल तर यो फोर्सले लान खोज्छ कहाँ कमदेखि बढी तिमीलाई थाहा छ कि इलेक्ट्रोन कहाँदेखि कहाँ भाग्छ -2 प्लस त्यस्तै यो फोर्सले लान खोज्छ कहाँदेखि इलेक्ट्रोनलाई तलदेखि माथि यो फोर्सले कहाँ लान खोज्छ माथिदेखि तल भने जबसम्म इक्वल हुँदैन इलेक्ट्रोन के हुन्छ शिफ्ट भइरहेको छ जब बराबर हुन्छ जान के हुन्छ छोड्दिन्छ त्यसको नाम कुन कन्डिसन हो इक्विलिब्रियम कन्डिसन त्यसमा एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन F is equal to Fe and Fm has value B into E into Vd and Fe has value into EH यो E के भयो काट्यो भने बाँकी कति रह्यो बाँकी भन बाँकी के रह्यो हामीलाई बाँकी रहेको टर्म B into Vd बराबर के त EH र तिमीहरुलाई थाहा छ हैन क्लास 11 मा पढिसकेका छौ E बराबर के सिकाउनु सरहरुले आरपी सरले V/D हैन पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट बराबर के हुन्छ E बराबर के हुन्छ V/D त्यसमा हल फिल्ड हल भोल्टेज डिस्टेन्स कति यो दुईटाको दूरी कति यो दुईटाको दूरी कति हो D हो त VH by K D हो भने यसलाई हटाउँदा therefore B into Vd is equal to के त VH by D त्यसैले VH बराबर B into Vd into हैन breadth this is drift velocity this is breadth
र अब तिमीलाई थाहा छ I is equal to के हुन्छ ने भा र तिमीलाई थाहा छ I बराबर N into E into V into A इलेक्ट्रिक करेन्ट बराबर के फर्मुला सिकाउनु सरले जेन सरले ने भा I is equal to ने भा त्यसैले यसको भ्यालु खोज्दा VD को भ्यालु खोज्दा therefore VD बराबर I बराबर N E into A यसलाई हटाउने अब तिम्रो त्यसैले VH बराबर therefore VH बराबर B times I by N E A into D र यो फेसको एरिया कति यो फेसको एरिया कति D into के हुन्छ T हुन्छ यो फेसको एरिया कति हुन्छ D into T this is cross section area of this face भने यो बराबर यो एरिया बराबर कुन एरिया यो एरिया त्यसैले एरियालाई हटाउँदा since A बराबर कति T into D thickness into breadth त्यसैले VH बराबर B times I divide by N into A into T into D into D now the term DD के भयो काट्यो the terms DD काट्यो त्यसको रिजल्ट कति हाम्रो अब हैन हाम्रो फर्मुला कति आयो हाम्रो फर्मुला आइरहेको छ कि हल्स भोल्टेज बराबर BI by NET net यो फर्मुला भयो हल भोल्टेज को दिस इज फर्मुला कसको हल्स भोल्टेज हैन VH बराबर कति BI by net या BI by 10 तिमीलाई जुन याद हुन्छ तो याद गर्ने BI by 10 B10 B net दुईटै सजिलो B10 या के B net this is formula कसको हल्स भोल्टेज ओके अब हामीले हल्स फिल्ड निकाल्छौं भने हल्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर के त VH by D is equal to VH has value के त BI divided by TEND है नयाँ फर्मुला के को हल फिल्ड खोज्नु छ यो फर्मुला सक्यो त्यस्तै अब हामीहरु हल्स रेजिस्टेन्स निकाल्छौं भने त्यो पनि भेटिहाल्छ त्यसमा कसलाई हटाउनु पर्छ बे VH by I को नाम के R हो है VH by R the 1 by NE लाई भन्छ हल्स कोएफिसिएन्ट यसलाई के भन्छ 1 by NE को नाम के हल्स कोएफिसिएन्ट यसको नाम के हल्स कोएफिसिएन्ट त्यसैले हल्स कोएफिसिएन्ट इज इक्वल टु कति यहाँबाट 1 by NE इज इक्वल टु के आउँछ VH into T by के भेट्छ BI दिस इज फर्मुला अफ कसको हल्स कोएफिसिएन्ट र हल्स रेजिस्टेन्स निकाल्छ भने हल्स रेजिस्टेन्स बराबर हैन हल्स रेजिस्टेन्स लेख्छ भने R is equal to RH is equal to के हुन्छ VH by I and VH has value how much VH has value B into I divided by NET into I के हुन्छ काटिन्छ B divided by NET net this is the formula of कसको हल्स रेजिस्टेन्स ल अब त्यसमै यो लेसन हाम्रो आजदेखि सकिसक्यो है अब यो सँग रिलेटेड सर्ट क्वेशन सुन अब सर्ट क्वेशन सुन्ने यो फर्मुला सँग रिलेटेड के सुन्ने सर्ट क्वेशनहरु अब हैन व्हाट आर द फ्याक्टर्स इफेक्टिङ के हल्स भोल्टेज आन्सर यहाँ छ हैन कसले क्लास गर्ने हो B ले I ले N ले र कसले T ले कसले B ले र I ले these are directly र N ले र T के इन्भर्सली अब मानो दुईटा कन्डक्टर छ सेम मोटाई मा सेम करंट पठाइदिए सेम फिल्ड लगाइदिए भने कहाँ भोल्टेज बढी सर्ट क्वेशन 2 मार्क्स को लागि
मानो दुईटा तार कंडक्टर लिए सेम मोटाई को सेम फील्ड लगा दिए सेम करंट पटा दिए भने कहाँ वोल्टेज बढी अब पोरमा कि गुड कंडक्टरमा कि पोरमा अब यहाँहरुले त्यसले यो सेम गर्दा VH के भयो VH भ्यारिज के सँग 1/n सँग n घट्दा VH के हुन्छ बढ्छ भने जति कमजोर त्यति भोल्टेज के बढी जति कमजोर कंडक्टर हैन जति पोर कंडक्टर त्यति भोल्टेज के हुन्छ बढी हुन्छ मीन्स यो कहाँ कम स्मॉल n माने के हो n/v नंबर अफ इलेक्ट्रॉन्स पर इन्ट वॉल्यूम हो जहाँ n घट्छ त्यहाँ के बढ्छ VH बढ्छ मीन्स पोर कंडक्टरमा के हुन्छ भ्यालु एकदम कम हुन्छ के को तुलनामा गुड कंडक्टर तुलनामा त्यसैले भोल्टेज कहाँ बढी हैन पोर कंडक्टरमा आन्सर इज दिस किन n कम हुन्छ भने भोल्टेज के हुन्छ बढिहाल्छ त्यस्तै हैन यसको सट्टामा कंडक्टर लिए मानो एउटा कंडक्टर लिए अर्को के लिए सेमी कंडक्टर अर्को लिए हामी सेमी कंडक्टर मा सेम करेंट पठाए दिए सेम फील्ड लगा दिए सेम मोटाई लिए भने भोल्टेज कहाँ बढी यो दुईटामा भोल्टेज कहाँ बढी यसमा के यसमा अब आन्सर फेरि सुनाऊ 2 मार्क्स क्वेशन सामने हैन दुईटा दिमाग से फेरि क्वेशन छ क्यारी 2 मार्क्स को मानो दुईटा तारहरु लिए एउटा केले बनेको कंडक्टरले एउटा के बनेको सेमीकंडक्टरले बनेको जर्मेनियमले निकल बनेको लिए भने कहाँ भोल्टेज बढी मा सेम करंट पठा दिए सेम फील्ड लगा दिए सेम मोटाई लिए भने कहाँ भोल्टेज बढी त्यसवे यहाँ n कम यहाँ n के हुन्छ बढी जहाँ n कम त्यहाँ भोल्टेज के हुन्छ बढ्छ त्यसमे भोल्टेज कहाँ बढी यहाँ बढी कहाँ बढी इन द सेमीकंडक्टर भोल्टेज बढी त्यसो कसको तुलनामा इन द कसको कंडक्टर तुलनामा दिस आन्सर दिस क्वेशन भने आजदेखि हाम्रो लेसन सकिसक्यो यो लेसन कम्प्लिटली सकिसक्यो तिम्रो न्यूमेरिकल बनाउँदै गर्ने नबनेको लागि मेरो लागि छोड दिने त्यसले यो लेसन सकियो यो पछि हामीहरु भेट हुन्छ नयाँ लेसनमा का सिम्पल हार्मोनिक मोशन च्याप्टरमा हैन तर 3 मिनेट बाँकी छ म देखिरहेको छु अझै समय बाँकी छ 3 मिनेट हैन त्यसैले म जाँदै छु अब नयाँ लेसन सिम्पल हार्मोनिक मोशन त्यो लेसन को नोट मैले पठाइदिए तिमीलाई पठाइदिएछु एसएच गुणसँग नयाँ लेसन है नयाँ लेसन कहाँमा अब म छिरे फेरि कहाँतिर छिरे मेकानिक्स मा सिके कुन च्याप्टर नयाँ च्याप्टर कुन च्याप्टर सिम्पल हार्मोनिक मोशन च्याप्टर हैन फेज 1 को नोट मैले पठाइसकेको छु हैन periodic motion that is harmonic motion simple harmonic motion को लेसन नोट मैले तिमीलाई पठाइदिएको छु अब हामीहरु उता गरेका छौं अब simple harmonic motion new chapter for you the new lesson is the simple harmonic motion okay new lesson mechanics मा फर्किसक्यो हामीहरु simple harmonic motion simple harmonic motion सिम्पल हार्मोनिक मोशन नयाँ लेसनमा फर्किसके हामीहरु अब यसमा पहिलो टपिक्स पेरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन पेरियोडिक और हार्मोनिक मोशन कल्लाई भन्ने पेरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन व्हाट डज मीन पेरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन and yesto motion of body which repeats itself after regular interval of time हैन हामीले दोहोर्याउनु पर्दैन आफै दोहोरिन्छ the motion of body which repeats itself after regular interval of time is known as kun motion periodic motion or harmonic motion just that हैन अर्थ घुम्छ कसको वरिपरि सन को वरिपरि अबाउट द पोलर एक्सिस मा हेर्दाखेरि अहिले दिनको कति बज्न लागेछ 9 बज्न लागेछ भोलि पनि 9 बज्छ कति घण्टा पछाडी 24 घण्टा पछाडी 12 घण्टा कहाँ 12 घण्टा रातै हुन्छ नि हैन कति घण्टा पछाडी 24 घण्टा भोलि पनि 9 बज्छ रातको 9 बज्छ
हैन रातको त नबज्छ घर पछाडि तर है मलाई दिनको नै चाहियो दिनले चाहियो भने कति घण्टा पछि दोहोरिन्छ मोसन 24 घण्टा पछाडि त्यस्तै हैन आज हाम्रो हैन मा कति गते हो 18 गते भोलि पनि आउँछ मा 18 एक वर्ष पछाडि 365 दिन पछाडि हैन धरती जहाँ थियो फेरि त्यही पुग्छ भने त्यो मोसन पनि कुन मोसन हाम्रो हार्मोनिक मोसन या कुन मोसन हाम्रो पिरियडिक मोसन त्यस्तै हैन मुन हैन आज मानो के हो फुल मुन हो कि मूनलेस हो आज मानो के मूनलेस हो हुन त आइतबार छ के सरस्वती पूजा हैन त्यस गते सरस्वती पूजा छ भने फुल पञ्चमीमा हुन्छ पूजा भने फुल मुन हुनलाई पूर्ण हुन कति दिन चाहिन्छ फुल मुन टु फुल हुनलाई 27.3 दिन भने यो मोसन कसरी दोहोऱ्याउँदैन मुनलाई मुन आफै घुम्छ हैन मोसन त्यसो मोसन पिरियडिक मोसन हार्मोनिक मोसन हैन त्यस्तै तिम्रो घडीमा कतिवटा सुई छ मेरो घडीमा 3टा सुई छ यहाँ देखिरहेको छु कुन कुन सुई मिनेटको आवरको र सेकेन्डको भने आवरको सुईलाई जहाँ छ त्यही पुग्नलाई कति घण्टा चाहिन्छ 12 घण्टा चाहिन्छ 12 घण्टामा फेरि जहाँ गो छु त्यही पुग्छ त्यस्तै फर मिनेटाम भने 1 घण्टा चाहिन्छ 1 घण्टा जहाँ छ त्यही पुग्छ त्यस्तै फर सेकेन्डाम 60 सेकेन्ड चाहिन्छ 1 मिनेट चाहिन्छ भने त्यो मोसन नाम कुन मोसन हो पिरियड मोसन हो हार्मोनिक मोसन ल त आजलाई यति मात्रै रिमेनिङ द नेक्स्ट क्लास स्टे सेफ हैव नाइस डे रिमेनिङ द नेक्स्ट क्लास थ्यांक यू रिमेनिङ द नेक्स्ट क्लास आजलाई यति राख हामीहरु पढिसकेका छौं अब त्यो हिसाब बनाउँदै जाने बाँकी भेट हुन्छ फिजिकल क्लासमा अफलाइन क्लासमा थ्यांक यू